се потребни 3 дена, тоа значи дека сме нашли во туристичките водичи во тој период дека толку време било потребно со кочија да се оди од едно до друго место. Perché come lettori ci ha sempre dato molto fastidio leggere romanzi di altri autori. Како читатели секогаш ни пречело кога ќе читаме романи од другите автори. E alla fine domandarci, ma quello che c'è scritto qui dentro è vero o no? И да се прашуваме ова што е напишано тука дали е вистина или не. Abbiamo pensato di proporre al Parlamento italiano una legge. Дури размислувавме да му предложиме на италианскиот парламент нов закон. Perché quando uno compra un formaggio che non si capisce se è buono o no, può ridarlo indietro e farsi dare i soldi. Затоа што кога ќе купите сирење и не е добро сирењето, можете да го вратите и да ви ги вратат парите. Quindi fare con i libri come con il formaggio. Да се направи како со сирењето. Che se non si capisce se quello che c'è scritto nel libro è genuino o no, ci sia il diritto di ridarlo indietro. Значи ако дојдеме до заклучок дека тоа што е напишано во книгата не е автентично, да може да се врати книгата. Per esempio con Amazon adesso questa possibilità c'è. На Amazon сега постои таква можност, да знаете. Perché il lettore ha il diritto di avere in mano qualche cosa che sia di buona qualità e che sia anche credibile, sia anche, come dire, si capisca se il fine che lo scrittore voleva raggiungere sia stato raggiunto oppure no. Che sia un prodotto onesto. Дали дека читателот треба да знае дали она што го чита е со добар квалитет, дали може да му се верува и дали всушност на крајот на краиштата се работи за честен производ. Ecco perché nei nostri libri in generale noi cerchiamo sempre di rispettare la storia e di riempire solo quei buchi che la storia ha lasciato liberi, cioè quegli spazi in cui non si sa effettivamente che cosa sia successo. Затоа ние во нашите романи се трудиме максимално да ја почитуваме историјата и да ги пополнуваме само оние дупки, само оние места што во историјата останале мистериозни. Ovviamente li riempiamo anche con cose buffe, satiriche, per esempio ci sono dei personaggi in imprimato, una coppia di saccheggiatori di tombe e di catacombe che è molto buffa e si esprimono con uno strano linguaggio e sono una coppia molto comica. Се разбира да се обидуваме овие дупки да ги пополниме и со сатирични ликови како што ќе сретнеме во подземјето на Рим, крадци на Том Рајдери на катакомбите, и тоа се два лика кои што се така сатирични, се изразуваат на еден специфичен јазик. Ma alla fine perché facciamo tutto questo? Зошто го правиме се тоа? E questo l'ha suggerito prima la signora parlando del problema dei fatti e della verità. Зошто го правиме тоа и господјата Јасна го спомна истото, значи зборувајќи за фактите и за вистината. E cioè che oggi si conoscono tutti i fatti ma non si conosce la verità. Токму тоа што го кажавте, сите факти се познати, меѓутоа вистината останува непозната. Credo che sia un sentimento che oggi condividiamo un po' tutti, cioè che grazie a internet, grazie ai mezzi di comunicazione abbiamo a disposizione una quantità enorme di fatti, di informazioni. И мислам дека тоа чувството што го споделуваме сите во денешното време, тоа е дека поседуваме благодарение на интернетот и на модерните медиуми огромно количество на информации, меѓутоа вистината останува некаде таинствена. Ma non siamo molto più sicuri di 20 anni fa di avere capito tutto. Значи воопшто со сите тие информации не ни е јасно, не повеќе од 20 години порано, дека се сме разбрали. Allora, con questi nostri libri abbiamo cercato di venire incontro a questo sentimento che abbiamo un po' tutti. Така што со нашите книги на некој начин сме сакале да одговориме
на тоа чувство што сме го имале ние, а го имаме помалку и сите. Soprattutto in questi giorni un sentimento che io ho in modo molto forte. Особено овие денови јас имам едно силно чувство nella politica internazionale. Во меѓународната политика ci sarà una guerra, chi la vorrà, perché la vuole Putin, la voleva дали ќе има војна, кој сака да има војна, дали ја сака Путин. Dobbiamo avere paura oppure no, è tutto un gioco e non succederà nulla. Дали треба да се плашиме или е се само една игра и ништо нема да се случи. Quello che porta il petrolio oppure la voglia di potere di qualche politico. Увезувачите на нафтата или желбата на некој политичар. Siccome abbiamo fatto i giornalisti per parecchi anni, со оглед на тоа што со години се занимававме со новинарство, avevamo sempre il desiderio di andare in fondo ai fatti, di scoprire la verità. Вистината секогаш била нешто што не привлекувало и сакавме секогаш да одиме кон неа, да. Ma eravamo dei poveri illusi. Но тоа беше само илузија. Да, ако заврши нашиот автор, сакам да поставам едно прашање. Слушнавме дека јас целев на нешто што во книжевноста се вика веродостојност, а авторите не уверуваат дека тие работат со вистината и ќе им веруваме бидејќи тие се одговорни, се разбира, за овие страници што стојат пред нас, иако се премногу зачудувачки и откриваат факти, вистини кои што некого навистина можат да го запрепастат. Сакам да ги прашам за еден аспект кој што нивниот роман го направи еден од најчитаните романи кои што потекнале од Италија во последниве децении. Сакам ќе го прецизирам прашањето на овој начин. Значи за публиката која што можеби не ги знае тие детали, јас накажа пред малку дека книгите на овие автори веќе не се печатат во Италија, односно по првото издание во 2002 година на овој роман Имприматур следат уште 6 романи. Значи, секвели ги има на овој истиот роман, кои што се главно објавени надвор на англиски јазик. Меѓутоа, јас најдов на еден податок дека 2013 година сепак книгава се враќа во Италија. Издавачот Балдини Кастолди или во 2015, се извинувам, да, може. Сепак го преобјавува, прави второ издание во Италија, додека првото беше кај Мондадори во големата корпорација Fininvest на Берлускони 2002. Сега се враќа кај друг издавач. Ме интересира следното, дали во италијанското општество тие гледаат промени кои што дозволуваат сега да се печати интригантниот роман. Sì, esattamente un anno fa l'Imprimatur è stato ripubblicato nel settembre 2015. Точно пред една година, во септември 2015 година, Имприматур беше повторно објавен во Италија. Dopo 13 anni по 13 години di esilio. Прогонство. È successo così, un direttore, cioè il nuovo direttore editoriale di una casa editrice italiana, la Baldini Castoldi. Новиот директор на издавачката куќа Baldini Castoldi, appena ha ricevuto la nomina a direttore editoriale, si è ricordato di noi e del suo vecchio sogno, perché questo ragazzo, chiamiamolo così,
a 30 anni, 32, si è ricordato di quando aveva 17 anni e aveva letto nel 2002 Imprimatur e si era ripromesso, se fosse riuscito a coronare il suo sogno di fare carriera nel mondo editoriale, di riportare questo libro in Italia. Фактички вака се случи, значи тој новиот директор на Балдини Касолди, кога станал директор имал, јас го викам момче, бидејќи 32 години има, се сетил на времето, значи од 2002 година, кога тој имал 17 години и кога ја прочитал книгата и си ветил дека ако некогаш успее да направи кариера во издаваштво, тој да стане директор, да стане некој моćен човек, дека ќе го преобјави овој роман. E questo direttore letterario si chiama Corrado Melluso, aveva letto... Corrado Melluso se vika директорот. Aveva visto che il nostro libro era sparito dall'Italia, Бидејќи видел дека нашата книга е исчезната од Италија e che anche tutti i romanzi che avevamo scritto dopo non erano stati pubblicati in Italia. и дека сите романи што потоа ги напишавме не биле објавени во Италија. Ma in oltre 20 lingue, ma sempre fuori dall'Italia. Значи објавени на 20 јазици, но секогаш надвор од Италија. Nella nuova edizione di Imprimatur tutta questa storia viene raccontata, tutta la storia dei nostri libri, prima in esilio e poi rientrati in Italia. Значи во новиот имприматор од 2015 година што го објавиме, целата ова приказна за објавувањата за книгите se naoѓa. Nella postfazione che un noto bibliofilo ha fatto al libro. Во поговорот што го напиша еден познат библиофил. Che cosa è successo? Che Imprimatur quando esce nel 2002 entra nelle liste dei bestseller, ma poi misteriosamente scompare dalle librerie. Фактички што се случува 2002 година кога се појавува Имприматор, влегува во листите на бестселери, но го снемува. I lettori lo cercano, lo prenotano, ma il libro esce dalle librerie ed esce quindi anche dalle classifiche, letteralmente scompare. Читателите го бараат, меѓутоа книгата веќе не може да се најде, исчезнува од библиотеките, исчезнува од книжарниците, исчезнува, не може веќе да се купи. И се разбира, следствено на тоа и од топ листите го снема. L'editore, nonostante il libro stesse andando molto bene, non lo ristampò per oltre 3 mesi. Издавачот повеќе од 3 месеци не е сакал да ја преобјави книгата, иако веќе бил исцрпен тиражот. Ci furono proteste di lettori anche su internet. Имало и протестирање од страна на читателите и на интернет. E secondo ricerche che hanno fatto giornalisti in seguito, giornalisti italiani e anche stranieri, според истражувањата што го направиле италијанските и странските новинари, il libro aveva suscitato la collera o comunque il fastidio perché scopriva, diciamo, i peccati di un papa che in Vaticano si pensava di proclamare santo. Што било всушност проблемот? Кај некои кругови предизвикал бес и непријатност фактот што се споменуваат во книгата гревовите на еден папа кој што во Ватикан сакал да биде прогласен за светец. In particolare si pensava di proclamare santo questo papa, Innocenzo XI, per i suoi meriti nella lotta contro le invasioni turche. Овој папа, Иноченце 11, требало да биде прогласен за светец, особено поради неговата позитивна улога, така да кажем, во борбата против Турската империја. E dopo l'attacco terroristico alle Torri Gemelle a New York nel 2001, il Vaticano stava cercando una figura simbolica da celebrare per
marcare l'opposizione al terrorismo islamico. И по нападот од 11 септември 2001 година кулите близначки, Ватикан бараше една фигура која што ќе стане на некој начин символ на борбата против, да кажеме, тоа зло од турската империја. E si era pensato in Vaticano di fare santo questo Papa perché era stato, diciamo così, lo sponsor della resistenza militare occidentale contro l'avanzata turca alla